نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول comment faire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. به. كيف العادة نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما يتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. نذكر كذلك أنه حسب رأيي الفيديو هذا اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. كذلك نذكر أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا اللي قاعد نقدم فيهم que ce soit sur ma page Facebook que ce soit sur ma chaîne YouTube. ما ننساش كذلك أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم les exercices et les méthodes اللي نحكي عليهم dans mes vidéos en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. المقصود هو أنه الشخص وقت يبدأ معناه مستحق باش يمشي الفيزيوثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت وأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل selon le cas اللي يكون قدامه يختار له les exercices et les méthodes اللي باش يستعملهم dans le diagnostic physiothérapique et dans le traitement physiothérapique. نتعداو إذن معناها une petite remarque. حب نشكر السادة اللي قاعد عددهم يتزايد فيما يخص المتابعين للفيديو ديريكت اللي قاعد نقدم فيهم sur ma chaîne يوتيوب وكذلك أشكر أنهم معجبين بالفيديو اللي قاعد نقدم فيهم. كلام جميل معناها في معظمه فقط معناها ما نتصورش اللي أنا أسطورة معناها في العلاج الطبيعي. الحقيقة معناها ميرسي بور معناها أنه فما شكون يعتبر اللي أنا أسطورة في مجال العلاج الطبيعي شكرا ويعطيه ألف صحة. طبعا كلامه مقبول فقط معناها بوتيتر هذاك رايك معناها يعطيك ألف صحة. ونشكر كذلك كل اللي يعتبروني ان غوبير في مجال لاكينيزيثيرابي. الحقيقة طبعا معناها أنا نعرف إمكانياتي العلمية برشا، نعرف اللي أنا معناها متمكن على الأخر وفاهم على الأخر معناها مجال العلاج الطبيعي، ونعرف أنه فما شكون معناها يستمتع علميا بالكلام اللي نبدأ نحكي فيه، ولكم كل الشكر معناها على هذا. ولكن بوتيتر معناها بوتيتر كي نقولوا مثلا أنه حسب رأي أشخاص أنا غوبير في مجال العلاج الطبيعي نجم بوتيتر معناها نقولوا بوتيتر معناها أنا شخصيا الحقيقة معناها حسب رأيي أعتبر روحي زادة أن غوبير في مجال العلاج الطبيعي بكل معناها بكل تجرد معناها نقول هذا معناها وهو رأي شخصي، ونشكر اللي يعتبروني كذلك هكاكا وهو رأيهم الشخصي. بالنسبة لكلمة أسطورة في مجال العلاج الطبيعي معناها بور دير اللي معناها ممتاز جدا، شكرا جزيلا طبعا. ونذكر أنه فما برشا آخرين برشا معناها يعتبروا كذلك دي غوبير في مجال العلاج الطبيعي في العالم وفي تونس. والحقيقة معناها لي كينيزيثيرابوت تونيزيان ممتازين معناها علميا كيف ما معناها لي كينيزيثيرابوت دون معناها لو موند اونتي. فوالا شكرا على الكلمات الجميلة سامحوني اللي نقراهم، ويعطيكم ألف صحة حشمتوني انتوكا. إذن إن شاء الله تتواصل ثقتكم فيا، ونشكركم على لي كومنتير المزيانين الكل اللي قاعدين معناها تكتبوا فيهم حول معناها حول ما أقدمه علميا. شكرا لكم. به نتعداو توا الموضوع عنا اليوم. الحقيقة
معناها أنا جو بريفير أني نقدم برشا دي فيديو en ce qui concerne la kiné rhumato, la kiné orthopédie, la kiné traumato, la kiné gériatrie, la kiné neuro معناها. ولكن طبعا دو تونز ان تون يلزمني نقدم معناها لا كيني ريسبيراتوار. والحقيقة معناها طبعا على قد ماني متمكن من الكيني ريسبيراتوار ومتمكن من الكيني في كل اختصاصاتها، فاني معناها افضل دائما العمل في مجال لا كيني روماتو، لا كيني اورثوبيدي، لا كيني تروماتو، مع طبعا تذكير اني متمكن تمكن تام معناها من كل لي تكنيك اللي يستعملهم لو كينيزيثيرابوت، que ce soit pour le diagnostic physiothérapique, que ce soit pour le traitement physiothérapique في مختلف اختصاصات لا كينيزيثيرابي. إذا اليوم باش نحكيو شوية على لا كيني ريسبيراتوار في موضوع آخر. إذا ساعات معناها يتبادر معناها، والا ما نقولوش يتبادر الى الاذهان، والا نقولوا بوتيتر ساعات شخص يبدا معناها في الطون اكسبيراتوار، وقت لي il va expirer باش يعمل اون اكسبيراسيون معناها كوم سا، لا يسمع صوت في الاكسبيراسيون يقرب شويه الحرف الحاء، ولكن ما هوش حرف الحاء، يسمع كوم سي شويه كريبيتمون ومعاه شويه هكا كيف ما نقولوا voilà. Or وقت نعمل une inspiration et puis on fait une expiration à glotte ouverte, là normalement on n'entend pas de bruit في l'expiration. نعاود إذا كان ناخذ une inspiration doucement nasale ونعمل une expiration à glotte ouverte وقت اللي نتنفس quotidiennement dans un cycle respiratoire composé d'inspiration et d'expiration. من الممكن أنه في بعض الحالات نسمع ce qu'on appelle حاجة تقرب الحرف الحاء، ونلقى دي ديفيكولتي في الاكسبيراسيون. وساعات كذلك نلقاو رواحنا حتى إذا كان نعملوا معناها un manœuvre de désencombrement avec accélération du flux expiratoire ما تصيرش ce qu'on appelle معناها une expectoration. يعني واحد يكح بعد ما عمل une inspiration، هو la manœuvre de désencombrement متعارف عليها معناها كلاسيك معناها، وحكيت على plusieurs techniques قبل de désencombrement. المانوفر المتعارف عليها هي inspiration lente بشوية dans le volume courant inspiratoire. ما نستحقوش باش نمشيو للvolume résiduel inspiratoire، donc une inspiration douce et lente, un temps de pause inspiratoire et puis une expiration à glotte ouverte. Là, normalement, ça va s'accompagner par un tour. معناها وقت اللي شخص يتشيرش un désencombrement bronchique avec accélération du flux expiratoire، من بعد ما يعمل l'expiration à glotte ouverte في temps expiratoire courant، من غير ما يمشي le temps expiratoire سامحوني le volume expiratoire courant، من غير ما يمشي le volume expiratoire résiduel. là معناها si بعد ما يعمل l'expiration هذيك à glotte ouverte يعمل une معناها يكح، là on aura des expectorations. mais ساعات كيف ما قلت الشخص ما ينجمش معناها او بيان ما ينجمش يكمل l'expiration
ويلقى دي difficultés de volume expiratoire وإلا كذلك وقت اللي يحاول باش يكح وتخرج une expectoration dans le but de désencombrement bronchique معناها ايش يصير يلقى اللي ما فماش une expectoration. Voilà. Là aussi ساعات وقت اللي il expire سامحوني il fait une expiration قبيله زاد يظهر لي غلط قلت il expire راهو ساهو جوست نقصت il fait une expiration ساعات وقت اللي يعمل une expiration voilà à glotte ouverte يلقى يحس معناها كون سي نقولوا احنا اللي صدره مقبوض يحس une bronchoconstriction. Alors, c'est quoi le diagnostic physiothérapique? خموا لي فيها شوية 10 minutes باكو ليجير على غالب الدخان إن شاء الله نبطلوا. طبعا التدخين مضر بالصحة إن شاء الله نبطلوا كيف ما قلت. باهي alors قلنا اللي طرحت أنا السؤال à quoi vous pensez comme diagnostic physiothérapique dans ce cas? Alors la réponse est 1. Instabilité bronchique, instabilité alvéolaire. Retenez bien ça. Instabilité bronchique et instabilité alvéolaire. Avec un trouble ventilatoire mécanique. ايش معناها un trouble ventilatoire mécanique? Alors وقت اللي بعد ما نعملوا l'inspiration douce et lente ونعملوا le temps de pause inspiratoire ونعملوا une expiration à glotte ouverte dans le volume courant expiratoire ايش يصير؟ l'air trouve des difficultés في أنه يخرج من les branches que ce soit les branches الكبار ولا les branches moyennes ولا les bronchioles. إذن l'air trouve des difficultés à être معناه à sortir d'une façon douce. علاش؟ على خاطر فما une instabilité au niveau de quoi? Au niveau des alvéoles et au niveau معناها de ce qu'on appelle les branches. Ouais, dans ce cas-là, il y aura des difficultés في الفوليوم expiratoire اللي يبدا ناقص وكذلك إذا كان لو باسيون عنده un encombrement là معناها le mucus bronchique va trouver des difficultés à se dégager des branches et des bronchioles. Alors نتصور فهمتوا quel est le problème. علاش صار هذا؟ على خاطر il y a une instabilité au niveau des alvéoles. Il y a ce qu'on appelle un rétrécissement des calibres de certains alvéoles et de certaines branches. Voilà. نتصور قاعدين تفهموا فيا على خاطر قاعد نفسر petit à petit. Cela se manifeste par la difficulté في l'expiration, la diminution du volume expiratoire courant وكذلك la difficulté لأن الشخص معناها يعمل ce qu'on appelle un désencombrement. Là معناها ça serait difficile d'avoir un désencombrement. Voilà. كذلك les manifestations de cette instabilité se traduisent, instabilité alvéolaire et instabilité bronchique, se traduit par أن وقت نعملوا expiration à glotte ouverte, là on va entendre un bruit يقرب الحرف الحاء. Alors, dans ce cas-là,
comment معناها on va procéder كيفاش باش نعمل. On va commencer petit à petit. Technique numéro 1. بربي قبل ما نحكي على les techniques de traitement physiothérapique, là c'est une façon de faire le diagnostic physiothérapique d'instabilité alvéolaire, d'instabilité bronchique, كذلك de diminution du volume expiratoire. Voilà, وكذلك on peut utiliser les méthodes de volume. Les méthodes de volume معناها expiratoire. وتو مرة أخرى je vais parler petit à petit du syndrome restrictif, du syndrome obstructif et du syndrome mixte et de pathologie في كل معناها classe من ces syndromes. Comment faire le diagnostic physiothérapique en se basant sur les volumes. Voilà. وكذلك je vais donner d'autres méthodes كيف ما اليوم طبعا ماناش نحكيو على syndrome mixte ou syndrome restrictif ou syndrome obstructif, mais prochainement كذلك je vais donner d'autres méthodes à part les méthodes معناها de volume qui vont volume d'air طبعا qui vont معناها nous servir dans le diagnostic physiothérapique de syndrome mixte, syndrome obstructif et syndrome restrictif. باش نحكيو على كذلك معناها بالنسبة للفوليوم نرجع ونحل بارونتيز باش نحكيو على ce qu'on appelle l'indice de Tifno et d'autres معناها paramètres. باهي نواصلوا مع بعضنا إذن. Pour le traitement physiothérapique, on va commencer par ce qu'on appelle la méthode d'inspiration lente et pause inspiratoire. Première méthode pour équilibrer le volume dans les alvéoles et dans les branches et bronchioles, on va utiliser la méthode d'inspiration lente. On ralentit le rythme d'inspiration. Alors là, on va agir par le mouvement. Cette fois-ci, c'est le mouvement d'air. On va agir sur les alvéoles et sur les branches et les bronchioles à travers le mouvement d'air. Voilà, vous voyez, la kinésithérapie, c'est l'art de diagnostiquer et de traiter à travers le mouvement. Alors, naout, inspiration lente, pause inspiratoire très essentielle. Et cette inspiration lente va permettre aux branches et aux alvéoles de rester ouvertes. Elles ne vont pas se rétrécir. Le temps inspiratoire, pendant le temps inspiratoire et pendant le temps expiratoire. Voilà. Ça, c'est l'une des méthodes. قلنا احنا في الكا اللي حكينا عليه d'instabilité alvéolaire et d'instabilité bronchique شنو يصير les branches les bronchioles كذلك و les alvéoles vont se rétrécir de calibre. Ça, c'est une méthode. Et dans ce cas-là, les parenchymes pulmonaires et les branches qui sont rétrécies, où l'air m'étadège convenablement, que ce soit photon inspiratoire, que ce soit photon expiratoire, par l'inspiration lente et par aussi ce qu'on appelle la pause inspiratoire, une pause légère, le temps expiratoire. Cette technique va permettre que l'air va bouger convenablement dans les branches et dans les alvéoles et dans le poumon. Première technique de traitement kinésithérapeutique de l'instabilité alvéolaire, l'instabilité bronchique. Passons à une autre méthode de diagnostic physiothérapique. Là, on va utiliser ce qu'on appelle les résistances oscillante. Résistance oscillante.
je vais parler et expliquer c'est quoi ces techniques kinésithérapiques. Alors, وقت نجي نعمل inspiration lente avec une pause inspiratoire juste بعد expiration glotte ouverte ونلقى un bruit اللي نسمعه بوذني. Là, c'est un signe d'instabilité alvéolaire et d'instabilité bronchique. Là, si نعرض une résistance fait l'expiration, fait temps expiratoire, je peux stabiliser les alvéoles et les bronches. Par exemple, si j'utilise, ce sont des techniques kinésithérapiques, si j'utilise l'expiration d'accord, glotte ouverte, dans le volume, le volume, dans le volume courant expiratoire, avec glotte ouverte, kif ma qult, et lèvres pincées. Les lèvres pincées, ce qu'on appelle une résistance temps expiratoire. Une résistance qui s'appelle une résistance positive, temps expiratoire. Elle va régler l'équilibre, fait sortie d'air, fait circulation d'air dans les alvéoles et dans les bronches et dans les bronchioles et favoriser aussi une un meilleur désencombrement bronchique dans le cas où on a un encombrement, une déstructuration du mucus bronchique, ce qui favorise un convenablement dans les alvéoles et dans les branches jusqu'à être évacué. Ça permet une meilleure ventilation mécanique au niveau des poumons. L'air va circuler d'une façon plus souple. Je donne des exemples de freins, kif ma qult, des exemples de résistance au temps expiratoire positif. Par exemple, un exemple, ça, c'est une inspiration lente, pause inspiratoire et expiration, glotte ouverte et lèvres serrées ou pincées. Les lèvres serrées يشكلوا une résistance positive au temps expiratoire dans le rôle كيف ما قلت قبيل. Une autre résistance, temps expiratoire, regardez, inspiration lente, pause inspiratoire et dit au niveau de la glotte et je fais une résistance adaptée. Voilà une résistance adaptée. Temps expiratoire. Vous voyez, taban, il faut faire ça. Les kinésithérapeutes, il ne faut pas faire ça seul. Là où la résistance, elle est adaptée. Résistance قوية, elle favorise une obstruction des alvéoles et des branches. Déjà, dans le cas d'encombrement, des alvéoles et des branches, elles y en obstruction. Ouais, une résistance ضعيفة برشا ne donne pas le but d'équilibre bronchique et alvéolaire. La branche ne se rétrécit pas lors du temps expiratoire. Et la résistance doit être adaptée. Une autre façon de faire ce qu'on appelle la résistance positive au temps expiratoire, cherchant l'équilibre alvéolaire
et l'équilibre ventilatoire. L'équilibre ventilatoire, معناها طبعا le volume expiratoire يخرج d'une façon cool وكامل. معناها pas de معناها diminution du volume expiratoire courant. ماناش نحكيو على le volume expiratoire résiduel. Voilà. Une autre façon de résistance positive, c'est l'utilisation de paille dans un verre d'eau. paille calibre متاعها يلزم متوسط. كيف ما قلت, si j'utilise un calibre très rétréci, la force expiratoire sera forte, ce qui favorise le risque d'obstruction bronchique et alvéolaire. Par contre, calibre augmenté برشا de la paille favorise ce qu'on appelle أنه ما نتحصلوش على البوت اللي حسنا به اللي هو l'équilibre bronchique et alvéolaire, la stabilité bronchique et alvéolaire. Donc, une paille de calibre moyen في كاس تعمل et نعمل inspiration عادية lente, pause inspiratoire toujours dans le volume courant, l'inspiration اللي عملتها, et expiration glotte ouverte وفي الباي نعملها. Voilà, والباي موجودة في كاس تعمل un verre d'eau. Autre façon, c'est une autre technique utilisée par les kinésithérapeutes, c'est ce qu'on appelle les flûteurs oscillants, les flûteurs d'oscillation. Je vous donne c'est quoi les flûteurs d'oscillation. J'explique. Les flûteurs d'oscillation, c'est un appareil نستعملوه les kinésithérapeutes dans le but d'équilibrer la stabilité, de chercher la stabilité alvéolaire et bronchique, de favoriser une action sur la paroi bronchique sous forme de vibrations légères adaptées en faveur d'une facilitation de l'évacuation du mucus. D'une part, en faveur زيادة أنها تخلي les branches et les alvéoles stables le long du temps inspiratoire et le long du temps expiratoire. Elle favorise كذلك un équilibre ventilatoire. Elle est en faveur d'une amélioration du volume expiratoire courant. Elle est aussi en faveur d'une amélioration de la mécanique ventilatoire, ce qui fait elle favorise par les vibrations sur les alvéoles et les branches et les bronchioles. Elle favorise l'air va monter long du temps expiratoire d'une façon cool. Il ne va pas avoir d'obstacle sous forme de rétrécissement d'alvéoles ou de branches ou de bronchioles. Ça favorise aussi le renforcement du muscle expiratoire et respiratoire. Ça favorise aussi un meilleur dégonflement du poumon. معناها في الطن expiratoire. مو احنا نعملوا في الطن inspiratoire un gonflement du poumon. Un dégonflement, ça veut dire le temps expiratoire. معناها الهواء يخرج tout court. le gonflement, الهواء يدخل les branches. Dégonflement, الهواء يخرج من les branches. معناها نوصلوا لدي فوليوم أحسن في l'expiration وكذلك في l'inspiration. Le principe, c'est quoi? Patient en position assise devant une table d'examen ou sur un fauteuil في دارو. بحذاه le kinésithérapeute, il lui donne le flûteur d'oscillation. Il va mettre le flûteur comme s'il va siffler, ولكن il ne va pas siffler. ايش باش يعمل؟
inspiration, voilà, inspiration, le pouce ou le flûteur, inspiration dans le volume courant, on n'a pas besoin d'aller vers le volume résiduel inspiratoire, le volume courant inspiratoire, inspiration lente, pause inspiratoire, ensuite glotte ouverte toujours, ouais, ينفخ في ce qu'on appelle l'appareil, le flûteur d'oscillation. Ça permet une meilleure mobilisation de l'air dans les poumons, dans les branches, dans les alvéoles. Ça permet aussi ce qu'on appelle une déstructuration du mucus bronchique, ce qui favorise un meilleur encombrement, un meilleur désencombrement. Ça favorise une meilleure accélération du flux expiratoire, le volume expiratoire يتحسن, ça favorise un renforcement du muscle expiratoire. Là, c'est le flûteur, si on suppose le pouce, c'est le flûteur. Ensuite, on peut mettre ce qu'on appelle une bille. Une bille, voilà, fit le flûteur. Voilà. Ensuite, de même, inspiration lente, nasale, pause inspiratoire, et puis glotte ouverte et expiration dans le volume courant. Cette fois-ci, il y aura la résistance de la bille. صوت البي وقت يوصل لها الهواء évacuer الهواء expiratoire, volume expiratoire courant, va fournir ce qu'on appelle des mouvements de vibration. Vibration au niveau des poumons, au niveau des parois des alvéoles, au niveau des parois des bronchioles, au niveau des parois des branches, les kbar ou les branches moyennes. Ce qui favorise la déstructuration, voilà, la déstructuration du mucus bronchique, ce qui permet un meilleur désencombrement bronchique. Ça favorise le maintien des branches petites, moyennes et grandes dans le calibre normal. Elles ne se rétrécissent pas, ce qui favorise l'air, il ne va pas trouver d'obstacles lors de son passage dans les branches et dans les alvéoles pour respirer convenablement. Voilà. لهنا نجم حتى le flûteur يكون في آخره فما des volumes. مثلا tirer elle indique كذا X volume, tirer فوقها Y volume, et on peut travailler comme j'ai dit توا pour améliorer le volume expiratoire courant ou حتى le volume expiratoire résiduel. Là, la respiration ne sera plus difficile. Aussi, on peut sentir par nos mains la région des alvéoles ou des branches où il y a l'encombrement. En réalisant l'inspiration ou l'expiration, je sens un crépitement. Voilà, je sens un encombrement. Et là, je peux sentir aussi, le flûteur d'oscillation, l'action de ce flûteur accompagné par la manœuvre d'inspiration lente, avec pause inspiratoire et expiration à glotte ouverte dans le volume courant expiratoire, et je peux sentir l'action
معناها sur les parois des alvéoles et sur les parois des branches. نحس اللي هكا الكريبيتمون تنحى. Voilà. Comme vous voyez, c'est comme ça qu'on stabilise ce qu'on appelle les branches par le mouvement. Le mouvement de quoi? Le mouvement d'air guidé par le kinésithérapeute, guidé par les exercices du kinésithérapeute. Voilà des techniques qui permettent d'une part le diagnostic physiothérapique de l'instabilité alvéolaire, de l'instabilité bronchique, de difficultés de désencombrement, de diminution du volume expiratoire courant, de diminution de la ventilation, de défaillance au niveau de la ventilation mécanique. Yani, l'air n'est pas équilibré dans son passage. وقت اللي يتعدى les branches وقت اللي يخرج mais les branches n'est pas équilibré. Là, on va équilibrer ça. Donc, des techniques qui permettent le diagnostic de diagnostic kinésithérapique de ce que j'ai dit, ouais, qui permettent aussi la stabilité des alvéoles, la stabilité des branches, l'amélioration de la mécanique ventilatoire, l'amélioration de désencombrement. Il y a un encombrement, ça permet aussi la déstructuration, déstructuration, voilà. Mais femme structuration, femme déstructuration du mucus bronchique, ouais, ça permet aussi ce qu'on appelle une respiration, un cycle respiratoire calme et sans effort. Voilà en ce qui concerne cette vidéo, en ce qui concerne l'instabilité alvéolaire et l'instabilité bronchique. طبعا نرجعوا dans d'autres vidéos نحكيو على d'autres techniques pour le diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle les maladies obstructives, les maladies restrictives, respiratoires obstructives, les maladies respiratoires restrictives et les maladies respiratoires mixtes. On a des exemples. On va parler comment faire le diagnostic physiothérapique à travers les volumes et des indices. Ouais, comment faire le diagnostic physiothérapie que à travers d'autres méthodes. Ouais, comment faire le traitement physiothérapique à travers plus qu'une technique. La prochaine vidéo va peut-être concerner ce qu'on appelle la douleur au niveau de la symphyse pubienne. Diagnostic physiothérapique et traitement physiothérapique. إن شاء الله عجبتكم الفيديو. شوية آخر نعديها للشين يوتيوب متاعي. بعد je la repartage sur ma page فيسبوك. مرحبا بالسادة المتابعين. إن شاء الله عجبتكم الفيديو. نذكر أنها موجهة للتثقيف الصحي فقط، وما تعود في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. بعد je la repartage الفيديو هذه sur ma page فيسبوك باش au cas où les vidéos directes يتنحاو من باجي فيسبوك يبداو ديجا repartager من ماشين يوتيوب. مرحبا بكم وإلى اللقاء وشكرا على المتابعة. مرحبا.